السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک جماعتی یعنی مروجہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی کی ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر اس جماعتی بھائی نے، اس تبلیغی بھائی نے کچھ دعوے کیے ہیں حضرت مولانا سعد کاندھلوی حافظنا اللہ کے تعلق سے۔ وہ تمام دعوے پہلے آپ میری زبان سے سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے اس شخص کی زبانی آپ کو وہ دعوے سناؤں گا۔ دعویٰ نمبر 1، جو وقت کا امیر ہوتا ہے اسی پر حالات منکشف ہوتے ہیں، اور جو وقت کا امیر نہیں ہوتا ہے اس پر حالات منکشف نہیں ہوتے ہیں۔ دعویٰ نمبر 2، مولانا سعد پر من جانب اللہ آج کے دور میں جو حالات کا ورود ہوتا ہے وہ آج کے دور میں کسی پر نہیں ہوتا۔ دعویٰ نمبر 3، وہ بندہ اپنا کھاتا ہے اور جو بات حق ہو وہ کہہ دیتا ہے، تم کتنے ہی فتوے بازی کر لو وہ رجوع وجوع نہیں کرتا ہے۔ دعویٰ نمبر 4، اور جو زکوٰۃ فطرے کھاتے ہیں وہ ادھر ادھر رجوع کرتے پھرتے ہیں، وہ چاہے مفتی تقی عثمانی ہو، مفتی طارق مسعود ہو، منظور مینگل ہو، طارق جمیل ہو، چاہے مولانا ارشد مدنی ہو، چاہے مولانا سفیان ہو، مولانا شکیب ہو، چاہے وہ مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی یعنی دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہو۔ دعویٰ نمبر 5، مولانا سعد صاحب اس وقت دین اسلام کی نشانی ہے، ان کا مسلمان ہونا اسلام کے صحیح ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اس شخص نے، اس تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے اس بھائی نے جو دعوے کیے ہیں ان کو آپ ذرا خود اس کی زبانی ایک مرتبہ سن لیجئے۔ جو وقت کا امیر ہوتا ہے اسی پر حالات منکشف ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، سمجھے جی۔ اور جو وقت کا امیر نہیں ہوتا ہے اس پر حالات منکشف ہیں۔ تو مواسات صاحب کے اوپر من جانب اللہ جو حالات اللہ رب العزت ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جو من جانب اللہ حالات کا ورود ہوتا ہے، وہ آج کے دور میں کسی عالم ہے، وہ عالم کے امیر ہیں۔ وہ بندہ موساد اپنا کھاتا ہے اور جو بات حق ہے اس کو کہہ دیتا ہے، آپ کتنے بھی فتوی بازی کرو وہ رجوع نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ایسی شخصیت کا اور جو زکوٰۃ فطرے کھاتے ہیں وہ ادھر ادھر رجوع کرتے پھرتے ہیں، وہ چاہے شفیع عثمانی ہو، چاہے مفتی طارق مسعود ہو، چاہے منظور مینگل ہو، چاہے طارق جمیل ہو، چاہے مواشر مدنی ہو، چاہے مولانا سفیان ہو، چاہے مولانا شکیب ہو، چاہے مفتی ابو القاسم صاحب ہو، چاہے مولانا سلمان ندوی ہو۔ مولانا سلمان ندوی بھی نہیں کرتا ہے، وہی بندہ ہے، سمجھ گئے۔ مولانا سعد صاحب جو ہے اس سمے دین اسلام کی ایک نشانی، ان کا مسلمان ہونا یہ اسلام کے صحیح ہونے کی نشانی ہے۔ میں وہی جملہ نقل کروں گا جو علامہ اقبال نے جو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نقل کیا۔ ناظرین، آپ نے مروجہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے اس بھائی کے دعوے مولانا سعد صاحب حافظنا اللہ کے بارے میں سن لیے ہوں گے۔ اب ان دعووں پر میرا مختصر تبصرہ آپ سن لیجئے۔ دعویٰ نمبر 1، جو وقت کا امیر ہوتا ہے اسی پر حالات منکشف ہوتے ہیں، اور جو وقت کا امیر نہیں ہوتا اس پر حالات منکشف نہیں ہوتے۔ میرا سوال ہے اس دعویٰ نمبر 1 پر کہ مولانا سعد صاحب حافظنا اللہ کو وقت کا امیر کس نے بنایا ہے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مولانا سعد صاحب کے امارت کا اعلان کیا تھا کہ آپ عالم کے امیر ہیں؟ دعویٰ نمبر 2، مولانا سعد پر من جانب اللہ آج کے دور میں جو حالات کا ورود ہوتا ہے وہ آج کے دور میں کسی پر نہیں ہوتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کی جانب سے مولانا سعد صاحب پر انہی باتوں کا ورود ہوتا ہے کہ اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ نبیوں کو دنیا میں نہیں بھیجتا؟ کیا جن باتوں کا ورود اللہ کی طرف سے مولانا سعد پر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر جا کر دعوت کا کام چھوڑ کر قوم کو گمراہ کیا؟ نعوذ باللہ۔ ناظرین، اگر یہ باتیں، یہ ان جیسی اور سینکڑوں باتوں کا مولانا سعد صاحب حافظنا اللہ پر ورود ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں من جانب اللہ نہیں بلکہ من جانب الشیطان ہو سکتی ہیں۔
नाजरीन, दावा नंबर 3, वो बंदा अपना खाता है और जो बात हक हो वो कह देता है। तुम कितने ही फतवेबाजी कर लो, वो रुजू वुजू नहीं करता है। नाजरीन, इस दावा नंबर 3 के 2 जुज हैं। नंबर 1, वो बंदा अपना खाता है, यानी मौलाना साद साहब कांधलवी हाफिज़ल्लाह अपना खाते हैं। नाजरीन, पहले हम इसी जुमले पर, इसी दावे पर बात कर लेते हैं। मेरा सवाल है मौलाना साद साहब कांधलवी के तमाम हामियों से कि क्या मौलाना साद का अपना कोई कारोबार है? अगर नहीं है तो फिर कहां से खाते हैं? और अगर आप कहें कि मौलाना साद साहब का अपना कारोबार है तो मेरा सवाल है कि उनके बड़ों ने तो सब कुछ तबलीग पर लगा दिया था, जिसके वाक़यात बानी तबलीग हजरत जी मौलाना इलियास अलैहिर्रहमा की सवाने में मौजूद हैं। तो आज फिर मौलाना साद साहब के पास ये कारोबार कहां से आया? इसका मतलब है कि मौलाना साद भी आवाम का ही खाते हैं, खा वो हदिये के नाम पर ही क्यों ना हो। दावा नंबर 3 का नाजरीन दूसरा जुज देख लीजिए। वो कहते हैं कि जो बात हक हो वो कह देते हैं। तुम कितने ही फतवेबाजी कर लो, वो रुजू वुजू नहीं करते हैं। नाजरीन, इस पर मेरा जवाब सुन लीजिए। मौलाना साद साहब कांधलवी हाफिज़ल्लाह के हामियों को और मुरव्वजा तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले तमाम अहबाब को ये गलत फहमी है इस बात से कि मौलाना साद साहब रुजू नहीं करते हैं तो वो हक पर है। नहीं, हरगिज नहीं। अपनी बात से रुजू ना करना ये हक पर होने की अलामत नहीं है, क्योंकि मौलाना साद साहब हाफिज़ल्लाह की गुमराह कुन बातों के खिलाफ मुफ्तियान किराम के एक जम्मे गफीर का इजमा है। मुफ्तियान किराम के एक जम्मे गफीर ने इजमा किए हुए हैं, लेकिन मौलाना साद साहब अपनी गुमराह कुन बातों से रुजू न करके उस मुफ्तियान किराम के जम्मे गफीर के इजमा का इनकार किए बैठे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले इजमा का इनकार शैतान ने किया था। अब इस वजाहत से आप खुद ही फैसला कीजिए कि मौलाना साद साहब का रुजू न करना यह उनके हक होने की अलामत है या राह शैतान पर होने की। नाजरीन, दावा नंबर 4 सुन लीजिए। और जो ज़कात फित्रे खाते हैं वो इधर उधर रुजू करते फिरते हैं, वो चाहे मुफ्ती तकी उस्मानी हो, मुफ्ती तारिक मसूद हो, मंजूर मेंगल हो, तारिक जमील हो, चाहे मौलाना अरशद मदनी हो, चाहे मौलाना सुफियान हो, चाहे मौलाना शकीब हो, चाहे मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद ही क्यों ना हो। नाजरीन, मुरव्वजा तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले इस भाई ने अपनी वीडियो में ये दावा किया है कि रुजू अपनी बात से वो लोग करते हैं जो ज़कात पर पले होते हैं। नाजरीन, अगर मौसूफ की यही बात दुरुस्त है या मुरव्वजा तबलीगी जमात के तमाम हामी इसी बात को मानते हैं, तो मेरा सवाल है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह यानी नौमान बिन साबित जो कि सहाबा के शागिर्द हैं और दुनिया के अक्सर हिस्सों में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की फिक़ा में तकलीद की जाती है, उन्होंने 61 मसाइल से रुजू किया था। क्या आप उनके लिए भी यही बात कहेंगे? काजी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह ने 97 मसाइल से रुजू फरमाया था। क्या आप उनके लिए भी यही बात कहेंगे? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह ने 26 मसाइल से रुजू फरमाया था। क्या आप उनके लिए भी यही बात कहेंगे? अगर अपनी किसी बात से रुजू करना ज़कात पर पले होने की अलामत है तो उम्मत के बड़े बड़े अहले इल्म ने अपनी बहुत सी बातों से रुजू किया है। क्या वो सब के सभी ज़कात पर पले हुए थे? नाजरीन, इस बंदे का 5वां दावा मौलाना साद साहब कांधलवी हाफिज़ल्लाह के बारे में है कि मौलाना साद साहब इस वक्त दीन इस्लाम की निशानी है। उनका मुसलमान होना इस्लाम के सही होने की निशानी है। इस पर हमारा जवाब ये है कि मौलाना साद अपने आप में कोई शख्सियत नहीं थे, बल्कि जब वो इस्लाम से जुड़े हैं, जब वो इस्लाम के साए में आए हैं, जब वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए हैं, तो फिर वो मौलाना साद बन गए। आसान लफ्जों में कहिए तो यूं कहा जा सकता है कि मौलाना साद को मौलाना साद इस्लाम ने ही बनाया है। अगर वो मनमानी बातों पर ही चलते रहेंगे जैसा कि चल रहे हैं तो बुलंद रहने की जगह इस बात का खदशा है, डरना चाहिए कि कहीं वो
بستی میں جا کر نہ گر جائیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.